ವಿಷ್ಣು ಸರ್, ಈಗ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ. ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೊತ್ತ ಅಂದರೆ IPL ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. 2022 ಸಮ್ 90,000 CR ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 24 1,35,000 CR ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ 11 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ ಇವಾಗ CCLನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? See, we never calculated based on value of what we earn, because end of the day, Sudeep is spending so much time with CCL. He's not charging him a single rupee. Compare any other celebrity or any other actor who is spending so much time, they will charge a bomb. So we haven't calculated our value based on actors' contribution or based on what we are doing. So valuation wise, we don't want to even think of that. And we don't want to compare also. See, pain comes when we compare ourselves with someone else. As long as we don't compare, we are happy. Sir, my question is for Vishnu sir. Let's keep about the CCL spirit, aggression, this, that, wrong. I want to ask you one question in the public interest. So such matches are paid with a cause. Usually when these benefit matches and friendly matches are played with a cause, and I want to know what is the cause for which the CCL is playing. This is, I want to, because you are the main brain behind the CCL, so I want to know what is the cause for that you are playing the CCL for 2025. Sir, to be frank, we have supported many causes in the past. We donated money for 100 heart surgeries in the past. We donated money for 100 surgeries for acid attack victims in the past. So as on today, it's like when we go on a flight, first keep oxygen mask to yourself. So we are now trying to revive CCL and survive ourselves. In future, we'll definitely come back with a cause. This season, causing doesn't mean that you sir. have to incur the expenses. Let us spread the awareness in the society. Let us spread an awareness in the society and urge you, because the biggest challenge on the earth is sustainability. Yes, definitely. So wherever the CCL matches are played, because CCL, I know, it includes all the people. So irrespective of their reason, the caste and creed and all everything, let this awareness spread. It doesn't cost much. No, sir. It's a great suggestion. We will definitely take it up immediately. Let us instead of play cards, Yes. and instead of saying 4 or 6, let us say plant 6 trees. Plant 4 trees, like that. You Agreed, can say sir. every time the batsman hits the boundary, let's play no 4. Yeah. No, so plant 6 trees or plant 4 trees, like that. Sure, sir. I think this is what exactly we expect from CCL and CCL crowds. Done, sir. We definitely take your input and we will implement it this season Because only. sustainability is the big challenge, and nowadays we all have to work inclusively. Sure, sir. We will do it. ಸರ್, ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ಗೆ. ಸರ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಕರ್ನಾಟಕ ಬುಲ್ಡೋಸರ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಚೆನ್ನೈ ಮ್ಯಾಚ್ ನಡೆದಾಗ ನಾನು ಮ್ಯಾಚ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಅವಾಗ ನಾನು ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡು, ಸುದೀಪ್ ಸರ್ನ ನೀವು ಅವತ್ತು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬಡಿತಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಅವತ್ತು ಮ್ಯಾಚ್ ಸೋಲೋ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿತ್ತು, ಆದರೂ ಗೆದ್ವಿ ನಾವು. ನಿಮ್ಮ ಆ ಎನರ್ಜಿ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದು, ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಿ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಅವತ್ತೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ಕೋತಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದರೆ, ಮೊನ್ನೆ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಅವರು ಈ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಇಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದರು ಸರ್, ಅವ್ರ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾರ ಅನ್ನೋದು ಸರ್ ನಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇದು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಸರ್. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಬಿಜಾಪ್ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ವಿನಾಯಕ್ ಅಂತ ಸರ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿನಾಯಕ್. ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಫ್ರಮ್ ಟುಮಾರೋ ಈಸ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸುದೀಪ್ ಸರ್, ಈ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ ಸರ್. 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ CCL ಹಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ. CCLಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ನಾನು ಮರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಘಟನೆ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಘಟನೆ ಸರ್. ಈಗ CCL 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಆ ಒಂದು ಘಟನೆ ಮರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವುದನ್ನ ನೆನ್ಸ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಸರ್? ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು. ಸರ್, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಪ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದು, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಪ್ ಗೆದ್ಕೊಂಡು ಇದೇ ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಕೈಲಿ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಎತ್ತಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾರ ಇತ್ತು. ಬಟ್
ಅವ್ರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದ ಖುಷಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮ್ಯಾಚಸ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಂದು ಕೂರೋರು. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿ ವಾಕ್ಡ್ ಟು ದ ಗ್ರೀನ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್ ವಿತ್ ದ ಕಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಆ ಹೆಮ್ಮೆ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಮೂರನೇ ವರ್ಷ ನಾವು ಗೆದ್ದಾಗ, 3rd ಸೀಸನ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದು. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ದಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಒಂದು ಕಪ್ ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಒದ್ದಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು 2 ಸತಿ. ಯಾ ಸರ್, ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಟೀಮ್ ತುಂಟಾಟಗಳು ಹೇಗಿದ್ವು ಸರ್? ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ನೆನ್ಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾದ್ರೆ ತುಂಟಾಟಗಳು ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಅವರು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ನೆನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಮರೆಯಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ? ಅದೆಲ್ಲ 9 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಮೇಲೆ ಇರ್ತದೆ ಸರ್. ಸಿಕ್ಕಾಬಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರದ್ದು ತುಂಟಾಟಗಳು. ಸೊ ಬಟ್ ಈಗ ವೆನ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಜಾಯಿನ್ ಅದಿದ್ದೇ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಒಂದು ಮಜಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪೂಲ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಜೋಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ, ಇರುತ್ತೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಗೇಮ್ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಆಡೋದು. ಮಿಕ್ಕಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ದೇ ಆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಫನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಥಿಂಗ್, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಕೀಪ್ಸ್ ದ ಟೀಮ್ ಬಾಂಡ್. ಆ ಟೀಮ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅದು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರವ್ರದ್ದೇ ತುಂಟಾಟಿಗೆ ಇಳಿದಾವೆ, ತುಂಬ ಇದಾವೆ. ಸರ್, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಗೆದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಕೊಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆಗ ಅವರ ಸಂತೋಷ, ಅವ್ರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಮಂದಹಾಸ, ಅವ್ರಿಗೇನು ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ? ಶಿ ವಾಸ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಸರ್, ಏನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರು. ನಾವೆಲ್ಲ ಅಳೋದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅವರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದು, ಬೆಂಗಾಲ್ ಆಗ್ತಿದ್ದು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ದೇ ಫೆಲ್ಟ್, ದಟ್ ಪೇನ್, ದ ವೆಯ್ಟ್. ಬೆಂಗಾಲ್ ಹಸ್ ಬಿನ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ 9 ಸೀಸನ್ಸ್ ನಾವು 9 ಸೀಸನ್ ಆಡಿದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗಾಲು, 9 ಸೀಸನ್ ಕಾದಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ, ಈ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಸಿಗೆ ಬರೋದೇ ದೊಡ್ಡ ಕನಸಾಗಿತ್ತು ಅವ್ರದ್ದು, ಬರೋದಲ್ಲದೆ ಕಪ್ಪು ಗೆದ್ರು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅವ್ರು ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಅವತ್ತಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಬಿಕ್ಕಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಇನ್ನೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್, ಐ ಮೀನ್ ಶಿ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಪ್ಡ್. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.